नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंपिया खबरां। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों अनलॉक के तीजे गेड़ तहत जारी दिशा निर्देशों विच 5 अगस्त तो योग केंद्र और जिम खोलन दी आग्या। स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। आज़ादी दिहाड़े मौके समागमां दौरान शरीरक दूरी प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के हमरुतबा ने मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट की नवी इमारत का वीडियो कॉन्फ्रेंस राही सांझे तौर पर उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट दोहां देशों विचाले संबंधां और कदरां कीमतां नूं बयान करता है। नरेंद्र मोदी ने नवी कौमी सिक्ख्या नीति की शलाघा की। राजस्थान कैबिनेट वालों 14 अगस्त को विधान सभा इजलास सदे जाने की तजवीज़ नूं राज्यपाल वालों प्रवानगी। शहरी हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तराखंड विच उड़ान योजना की पहली हैलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक के तीजे गेड़ लई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिहड़े कि 1 अगस्त तो लागू होणगे। नवे निर्देशों दे विच कंटेनमेंट जोनां तो इलावा खेतरां दे विच कुछ गतिविधियां लई ढिल देण दी प्रक्रिया नूं अगे वधाया गया है। निर्देशों मुताबिक 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। रात वेले व्यक्तिगत गतिविधियां तो पाबंदियां हटाईਆਂ गईਆਂ ने। योग संस्थान और जिमां नूं 5 अगस्त तो खोलन की आग्या दी गई है। इस संबंधी केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों शरीरक दूरी बनाए रखने लई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। आज़ादी दिहाड़े मौके सेहत प्रोटोकॉल नूं ध्यान विच रखदिआं शरीरक दूरी नूं अपना के समागम कराउण की आग्या होवेगी। इस तो इलावा वंदे भारत मिशन तहत सीमित गिनती विच कौमांतरी उड़ानां नूं भी आग्या दी गई है, जिसनूं ढुकवीं प्रक्रिया अपना के भविख दे विच वधाया जाएगा। कंटेनमेंट जोनां दे बाहर मैट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजक पार्क, थिएटर और पार्क नूं छड्ड के सारियां गतिविधियां दे विच ढिल दी गई है। समाजिक, सियासी, सभ्याचारक, धार्मिक और होरनां इकट्ठां दे लई भी शर्तां तहत छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी करदिआं कहा है कि सूबा सरकारां और केंद्र शासित प्रदेशों दीआं अथॉरिटियां कंटेनमेंट जोनां दे विच गतिविधियां उत्ते सख्त निगरानी रखणगीआं। इस तो इलावा सेहत मंत्रालय कंटेनमेंट जोनां की हदबंदी और उन्हां दे विच अपनाए जा रहे उपावां ते निगरानी रखेगा। सूबे और केंद्र शासित प्रदेश जमीनी स्थिति नूं ध्यान विच रखदिआं कंटेनमेंट जोनां दे बाहर गतिविधियां ते पाबंदी लगा सकते हैं। नवे अनलॉक निर्देशों के विच अंतर सूबाई आवाजाही नूं भी पाबंदियां तो मुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के हम रुतबा प्रविंद जगन्नाथ ने अज सांझे तौर पर मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट की नवी इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके वर्चुअल समागम में संबोधन करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस के पोर्ट लुई विच बनी सुप्रीम कोर्ट की यह इमारत दोहां देशों विचाले संबंधों को बयान करती है। उन्हें कहा कि भारत के विकास के सिद्धांत का मकसद मनुखी विकास तो है, जिसलिए भारत ने सदा पहलकदमियां कीतियां ने। Supreme Court building in Port Louis is a symbol of our cooperation and our shared values. Both India and Mauritius respect our independent judiciaries as important pillar of our democratic systems. इस मौके भारत और मॉरिशस दियां न्यायपालिका के सीनियर अधिकारी भी मौजूद सन। भारत और मॉरिशस विचाले गूढ़े रणनीतिक संबंधों के चलदिआं पहलां ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कई प्रोजेक्टों का सांझे तौर पर उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल वालों मंजूर की गई नवी सिक्ख्या नीति की शलाघा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करदिआं कहा कि नवी नीति नाल आउण वाले समय दे विच लखां लोकां दा जीवन बदलेगा। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या सैक्टर नूं लंबे समय तो इन्हां तब्दीलियां ते सुधारां दी उड़ीक सी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवी कौमी सिक्ख्या नीति पहुंच, गुणवत्ता, कफायत और जवाबदेही ते आधारित है। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या दे इस युग दे विच सिੱਖਣ, खोज और नवीनता महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्हां नूं इस नीति दे विच शामिल किया गया है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਡੈਡਲੌਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਉਡਾਨ RCS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹੰਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ। ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਨਵੀਂ ਟਹਿਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਗੋਚਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਔਸਤਨ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਵਨ ਹੰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 45 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ 274 ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। CBI ਨੌਸੈਨਾ ਨੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੁਲ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਮੰਦਰ ਗੋਡਬੋਲੇ ਤੇ RP ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੈਟੀ ਅਫਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਗੇਲ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਨੇਵਲ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ 7 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। CBI ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਨੇਵਲ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਵਾਊਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬਰਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।